شہید کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے عرس معصوم ملت سب کو مبارک ہو۔ یہ آج بارگاہ سید الشہداء جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الحسن منی وانا من الحسین، یہ سرکار کا آستانہ پاک ہے، اور یہ سرکار معصوم ملت کا مقام اور معاملہ ہے کہ ظاہر میں تو وہاں لوگ شعر پڑھ رہے ہیں، میں نے سنا کہ یہ رنگ علی ہے، رنگ علی ہے، رنگ علی ہے، لیکن یہ اہل بیت کا کرم کہ امام کا حکم مجھے تو لگا کہ یہاں سے اب ڈائریکٹ تم یہاں سے ریلے کرو۔ سبحان اللہ، یہ وہ رنگ ہے جو رنگ مولا علی کا چلا تو سبحان اللہ امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا سے ہوتے غوث پاک، اور غوث پاک سے غریب نواز، غریب نواز سے صابر پاک، صابر پاک سے نظام الدین اولیاء، داتا دربار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ بابا فرید گنج شکر، ان اولیاء کرام سبحان اللہ یہ سب رنگ مولائی ہے، اور جو مولائی رنگ سے چڑھنے والے ہیں لہٰذا اب یہ جانا بند کر دیں، جس در پہ جائیں گے وہاں ان کو رنگ مولائی ہی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ سرکار معصوم ملت کا آج عرس ہے۔ اس لائیو کو صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ آج عطائے غریب نواز شیر ہندوستان کی دعا بارگاہ امام سید الشہداء کی اس بارگاہ سے سرکار معصوم ملت کے عرس میں دعا حضرت کے ہاتھوں سے ہو، اور وہاں کے حاضرین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ دیکھو تم معصوم ملت کے عرس میں آئے کہ تم کو کربلا پہنچا دیا انشاءاللہ، اور ان کے انشاءاللہ طریقے پہ قائم رہ کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ کل مرنے کے بعد بھی ان کی بارگاہوں کے اندر ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ جگہ حاصل ہوگی۔ آخری بات میں کہہ کے حضرت کو دعوت دوں گا، بس یہ بات بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ کوششیں لوگوں نے بہت کر لی کہ یہ چیز ختم ہو جائے، یہ مجمع ختم ہو، یہ بھیڑ ختم ہو جائے، لیکن تم کیا کوشش کر رہے ہو؟ یہ سایہ ہے امام علی مقام شہید کربلا کا، ان کا حکم ہے کہ اس کو بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ یہ فیض کربلائی ہے، یہ فیض مولا علی ہے، یہ فیض امام زین العابدین کا فیض ہے، یہ وہی بارگاہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے، ارے اندھو، ارے کم بختو آؤ ذرا دیکھو، یہ وہی میدان کربلا ہے۔ ایک طرف عباسی علمبردار کے بازو یہاں پر ہیں، ایک طرف عباسی علمبردار کا روضہ یہاں پر ہے، ایک طرف یہ خیمے ہیں، میری بائیں جانب یہ خیمے سرکار امام علی مقام کے خیمے لگے ہیں، جن کے اندر اہل بیت اطہار کی بیویاں ہیں، جن کے اندر سیدہ زینب بھی ہیں، جن کے اندر بیمار زین العابدین بھی ہیں، جن کے اندر حضرت علی اصغر بھی ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ امام کے روضے سے تھوڑا آگے بڑھو تو شہادت گاہ امام علی اصغر ہے، جہاں پر ان کے حلقوم پہ تیر مارا گیا۔ یہ ناصبی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، او کم بختو تم جھوٹ بولتے ہو۔ آؤ ذرا دیکھو، کربلا کا میدان گواہی دے رہا ہے، کربلا کی وادی گواہی دے رہی ہے۔ یہ دیکھو میرے بائیں جانب نہر فرات بہ رہی ہے، یہ فرات کا پانی گواہی دے رہا ہے، یہ وادی کربلا آواز دے رہی ہے۔ وہ جھوٹے ہیں لیکن یہ وہ ہے الحمدللہ کہ واقعہ لکھا کہ جب سر امام علی مقام کربلا معلیٰ سے نیزوں پہ رکھ کر کے یہ یزیدی لے کے چلے تو قرآن کی ایک پڑھنے والا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ اس آیت پہ پہنچا کہ سورہ کہف کے اندر جو واقعہ ہے فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی زبان مبارک سے آواز آئی اور اس سے عجیب نشانی حسین کی شہادت ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، وہ جھوٹے
कहा है जो कहते हैं झूठ है। ये देखो मैदान करबला के अंदर अब्बासी अलंबरदार का रोजा सामने है। ये देखो ये वो जगहें हैं जहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा था। ये वो जगह है जहां पर हजरत इमाम अब्बासी अलंबरदार का खेमा था। ये वो जगह है जहां पर सरकार इमाम आली मकाम का खेमा था। आओ जरा तारीख उठा कर देखो, 50 और 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर करबला से चलने, करबला के अंदर आने वाला 1700 किलोमीटर कमोबेश मक्का शरीफ से मदीना करबला मोहल्ला आया है। ऊंटों पे सफर करके उस 50-55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इमाम आली मकाम अपने बच्चों को लेके करबला के मैदान के अंदर आ रहे हैं। सच कह दिया इमाम हसन ने, अहले बैते पाक से गुस्ताखिया बेबाकिया, अहले बैते पाक से गुस्ताखिया बेबाकिया, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जो अहले बैत का नहीं, कसम खुदा की, उसको ना गौस की गौसियत। तुम जाते हो गौसे पाक के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गौसे पाक की बारगाह में देखा, मैंने कहा हुजूर ये आपकी करामत है, कुछ नासबी आपके वहां आ रहे हैं, लेकिन मेरे गौसे पाक ने, पीराने पीर ने अपनी खानकाह कादरिया के अंदर एक शजरा लगाया है। उस शजरे को मैं पढ़ने लगा तो देखा एक तरफ से हसनी है, एक तरफ से हुसैनी है, एक तरफ से शजरा पढ़ता हूं तो इमाम मूसा काजिम का नाम आता है, इमाम जाफर सादिक का नाम आता है, हजरत जैद महज का नाम आता है। आओ जरा नासिबियो, कहा हो तुम, जरा बताना चाहता हूं। आओ जरा देखो, तुम लोग जो कहते हो कि गौसे पाक, तो गौसे पाक कौन है? ये गौसे पाक मौला अली के बेटे हैं। तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो? अरे खिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा, दरिया तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी मानने वाले हैं, लेकिन ये नासिबी जब सहाबा पे हमले हो रहे थे, सहाबा को जानी कहा गया, सहाबा को खाती कहा गया, जब ततीरियों ने गुस्ताखिया की तो यही करबला के लोग निकले थे, यही हुसैनी निकले थे जिन्होंने कहा था हम सहाबा को जानी होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये कमबख्त दलील दे रहे थे कि सहाबा से जानी वाली इबारत सही है, सहाबा से खता वाली इबारत सही है। ये कमबख्त उस वक्त वो साथ में थे, लेकिन ना ये सहाबा के हैं ना ये अहले बैत के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले बैत वाला है वही सहाबा को मानता है। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं, ये नबी के बारे में जब उसने बेबस वाला जुमला कहा था, ये नबी को भी अगर इनके अंदर ईमान होता, लेकिन ये सिवाय पीर पीर, सिवाय पीर पीर, सिवाय शेख शेख, सिवाय पीर पीर, सिवाय शेख शेख, पीर को कहो तो चिल्लाते हैं, लेकिन आओ जरा देखो, होंगे पीर होंगे हम नहीं जानते, बंदा खुदा का हूं, उम्मती मुस्तफा का हूं, कलमा खुदा का पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम खुदा की, जो कुर्बानी हुसैन की है, जो कुर्बानी करबला की तारीख बता रही है, करबला की वादी बता रही है, अली असगर के कदमों की आहट बता रही है, इमाम अली अकबर के घोड़ों की चहचहाट बता रही है, अब्बासी अलंबरदार के बासुओं की आवाजें बता रही है। अगर करबला ना होता तो इस्लाम ना होता, करबला ना होता तो मुसलमान ना होता, करबला ना होता तो कुरान की बताने वाले ना होते, करबला ना होता तो हदीस को पहुंचाने वाले ना होते। ये जो कुछ है सदका हुसैन का है। लिहाजा अब मैं आपसे ये उर्से मासूम मिल्लत के अंदर ये बात कह के रुखसत होना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अताए गरीब नवाज शेर हिंदुस्तान हुजूर मासूम मिल्लत के उर्स के अंदर ये उनकी मकबूल, जलने वाले जले, मरने वाले मरे। मैंने 3 साल पहले कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने झंडा लगा दिया है। मेरा चैलेंज है, उस इलाके में कोई वली भी आएगा तो उसको हुक्म होगा पहले यहां हाजिरी दो। ये कोई वो वली नहीं है जिसको वली दुनिया बना रही है, जिसको झूठ के कव्वाल बना रहे हैं, नाजिम बना रहे हैं, लेकिन ये वो वली है जो करबला से बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे हुजूर नासिर मिल्लत को, उनके शहजादगान को, हुजूर मासूम मिल्लत के शहजादगान को अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को और हमें और आपको ईमान पे जिंदगी और ईमान पे खात्मा अता फरमाए। अब आमीन कहिए। हुजूर शेर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।